శ్రీ అరుణాచల ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ వారి వేదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ టౌన్షిప్ వేల్జాల గ్రామం తలకొండపల్లి మండలం రంగారెడ్డి జిల్లా నందు ఎమ్మెల్యే జి జైపాల్ యాదవ్ చేతుల మీదుగా ఘనంగా ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ శ్రీమతి సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్ మరియు మండల ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు, వార్డు మెంబర్స్, రైతు కమిటీ సభ్యులు, కస్టమర్స్, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్వంత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నెల్లూరు సత్యనారాయణ మరియు నవీన్ తదితర సిబ్బంది మొదలైన వారికి సత్కరించి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. శ్రీ అరుణాచల ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ వారి వేదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ టౌన్షిప్ వేల్జాల గ్రామం తలకొండపల్లి మండలం రంగారెడ్డి జిల్లా నందు ఎమ్మెల్యే జి జైపాల్ యాదవ్ చేతుల మీదుగా ఘనంగా ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ శ్రీమతి సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్ మరియు మండల ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు, వార్డు మెంబర్స్, రైతు కమిటీ సభ్యులు, కస్టమర్స్, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్వంత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నెల్లూరు సత్యనారాయణ మరియు నవీన్ తదితర సిబ్బంది మొదలైన వారికి సత్కరించి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. శ్రీ అరుణాచల ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ వారి వేదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ టౌన్షిప్ వేల్జాల గ్రామం తలకొండపల్లి మండలం రంగారెడ్డి జిల్లా నందు ఎమ్మెల్యే జి జైపాల్ యాదవ్ చేతుల మీదుగా ఘనంగా ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ శ్రీమతి సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్ మరియు మండల ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు, వార్డు మెంబర్స్, రైతు కమిటీ సభ్యులు, కస్టమర్స్, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్వంత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నెల్లూరు సత్యనారాయణ మరియు నవీన్ తదితర సిబ్బంది మొదలైన వారికి సత్కరించి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఇప్పుడు గౌరవ నీలు కల్వకుర్తి ఎమ్మెల్యే జి జైపాల్ యాదవ్ గారు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లేయండి. మా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారు లాంచ్ కి. ఇప్పుడు లాంచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु यशवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलायोस्तं शरणात्पुंसां सर्वसौजयमङ्गलं लाभदेशाञ्जयस्तेषां जनार्दनः आपदां पहर्तारं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण्ये नमोस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमोमीश्वराभ्यां ओम माहेश्वराभ्यां वाणिरण्यर्भाभ्यां सजीवृन्दाभ्यां अरुन्धतीष्टाभ्यां श्री सीतारामाभ्यां ओम दीपं ज्योतिर्ब्रह्मा दीपं ज्योतिजनार्दनः ओम मयं मुहूर्तस्वी नारायणाभ्यां नमोमीश्वराभ्यां वाणिरण्यर्भाभ्यां सजीवृन्दाभ्यां अरुन्धतीष्टाभ्यां श्री सीतारामाभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः शुभाभ्यार्थंजा शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते विद्यां जम्बो दीपे भारतवर्षे भारतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायुप्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्ये वेल्जाल निवासे स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरे शरद ऋतु आश्वीज मासे शुक्लपक्षे पंचम्यांतो वासरावासस्ते शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभरण ये मंगल विशेषणाष्टायां शुभतितो अस्याजमानस्य श्रीमान् शिवगोत्रोद्भवस्य वृषिगोत्रोद्भवस्य धर्मति सुजाता नामधेस्य सह कुटुंबानां अरुणाचल वेंचर्स श्री इनपुट्स एंड डेवलपर्स नामधेस्य सह कुटुंबानां सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर विजय अभय आयुरारोग्येश्वरार्धं धर्मार्थकाम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछा सिद्ध्यर्थं यदाशक्ति श्रीमन्महागणाधिपति देवता ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः शुभार्घ्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनं समर्पयामि उपचारिक स्नानो आयने प्रायणे धुर्वारहं विष्णेः या सुन्दरी एकानि समुद्रस्य गृहायिमे गन्धद्वारान्ध्रार्चान्तौष्टाङ्गरेशिनी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रीचन्द्रं समर्पयामि आयने प्रायणे धुर्वारहं विष्णेः याष्टपुण्डरी एकानि समुद्रस्य गृहायिमे ओम सुमुखाय नमः मेघन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः फालचन्द्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णकाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपम् वनस्पतिर्वैदिव्य नानागन्धे सहिताग्रे सर्वदेवानां धूपो यम्रतिर्ह्यताम् धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि नैवेद्यो गायत्र्या सम्प्रोक्षां भर्गस्वात् सावितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं वर्धन वृञ्जामि अमृतवस्वामृतो स्वाहा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा 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 ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि हस्तौराक्षलयामि पादौराक्षलयामि मुखे शुद्धाचमनं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि नागवल्लीगतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् मुखवासनार्थे ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलान्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः श्रीलक्ष्मीनारसिंहस्वामी देवताभ्यो नमो नमः श्री भूदेवी श्रीदेवी सरिता वेंकटेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः या फलनीराबला पुष्पाय पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानवञ्चत्वगम्मसः फलोदकेन स्नापयामि ओम ध्रुवं देराजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्च अग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुव सूर्यादीनां वनानां गृहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु या फलनीराबला पुष्पाय पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानवञ्चत्वगम्मसः फलोदकेन स्नापयामि या फलनीराबला पुष्पाय पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानवञ्चत्वगम्मसः फलोदकेन स्नापयामि
शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो ऋत्वात् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभूयं उतावृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतात् विराट जायता विराजोऽधिपुरुषः सप्तास्यासन् परिजयः त्रिसप्तस्वामिगतृताः देवायुध्यज्ञं तद्वानाः अवद्मन् ఎమ్మెల్యే గారు స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. సత్కరించడానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ గారు స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. పిఎస్సిఎస్ వైస్ చైర్మన్ కె రవి గారికి స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఎక్స్ ఎంపీటీసీ శ్రీనివాస మూర్తి గారికి స్టేజ్ పైన రావాలని కోరుకుంటున్నాము. అయ్యగారు స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. సర్పంచ్ వెంకటయ్య రాములు గారికి స్టేజ్ పైనకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. సర్పంచ్ చంద్రయ్య గారికి స్టేజ్ పైనకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. మార్కెట్ వైస్ చైర్మన్ గిరి యాదవ్ గారికి స్టేజ్ పైన రావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలండి. తలకొండపల్లి సర్పంచ్ జ్యోతి గారికి స్టేజ్ పైనకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఉప సర్పంచ్ ఎంఏ అజీజ్ గారికి స్టేజ్ పైనకి రావాలని ఒక్కసారి వీళ్ళందరి కోసం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలండి. గట్టిగా. చౌదర్పల్లి సర్పంచ్ చంద్రయ్య గారికి స్టేజ్ పైనకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. సర్పంచ్ హైమావతి రామస్వామి గారికి స్టేజ్ పైనకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. మాదేవపల్లి సర్పంచ్ సత్యనారాయణ గారు కొంచెం వెంచర్ గురించి మాట్లాడండి. ల్యాండ్ కొంటే లాభం ఏముంటుంది, ఏమేం ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని. శ్రీ జైపాల్ యాదవ్ గారికి మరియు ప్రజాప్రతినిధులకి నా ఆర్థిక శుభాకాంక్షలు. ఈ వెంచరు అన్ని కమ్యూనిటీస్ తోటి వెంచర్ డెవలప్ చేయబడుతుంది. ధన్యవాదాలు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. బ్రౌచర్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాము. గట్టిగా కొట్టండి కొంచెం.
అందరూ కూర్చోవాల్సిందని కోరుకుంటున్నాము. ఎంపీటీసీ గారు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాము వెంచర్ గురించి. శ్రీ నెల్లూరు సత్యనారాయణ రాజు సార్ గారు ప్రారంభం చేసినటువంటి శ్రీ అరుణౌకర్యార్థమై అందరికీ దానికి కూడా అడ్జసెంట్ గా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క బ్రోచర్ లాంచింగ్ కు మన ముఖ్య అతిథులు మపాల్ యాదవ్ అన్న గారికి హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే శ్రీ సత్యనారాయణ రాజు ఎంతో ధైర్య ప్రయాసాలకు కూర్చి ఇక్కడ ఈ యొక్క మన గ్రామం లోపల ఈ యొక్క వెంచర్ ప్రారంభం చేయడం అనేది చాలా హర్షణీయమైనటువంటి విషయము. కాబట్టి ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఎవరైతే రియాల్టర్స్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకు తగిన కోఆపరేషన్ చేసి ఈ యొక్క లాంచింగ్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క బ్రోచర్ కు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ల్యాండ్ ను అందరికీ అమ్మే విధంగా విక్రయించే విధంగా అందరూ కూడా ఆయనకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటారని కోరుతూ, అలాగే గ్రామ సర్పంచ్ పిటిసి అంబాజీ గారికి మరియు ఉప సర్పంచ్ అజీజ్ గారికి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మన ఏది సొసైటీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ చైర్మన్ గారు శ్రీ కేశవరెడ్డి అన్న గారికి, వైస్ చైర్మన్ శ్రీ రవికుమార్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సత్యానంద గ్రామం తరఫున ఆ శ్రీ వేదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి అండదండలు ఉండి ఈ యొక్క ల్యాండ్ అనేది అతి త్వరగా విక్రయించబడి ఆయన అత్యంత అఖండమైన విజయాన్ని సంప్రాప్తిస్తారని చెప్పి కోరుతూ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అంబాజీ ఎంపీటీసీ గారు వెంచర్ గురించి కొన్ని మాటలు చెప్తారు. ఈరోజు వెల్జాల్ గ్రామంలో వెంచర్ నెల్లూరు సత్యనారాయణ గారు మన వెల్జాల్కు ప్రారంభం వెంచర్ మనకు జయపాల్ యాదవ్ గారు వచ్చారు, సింగిల్ విండో చైర్మన్ కేశవరెడ్డి అని వచ్చాడు, రవి వైస్ చైర్మన్, సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్, జ్యోతయ్య లలిత జ్యోతయ్య, ఉప సర్పంచ్ అజీజ్, అందరికీ పేరు పేరున నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మన వెల్జాల గ్రామంలో ఈ వెంచర్ చేసినందుకు ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల సంది కూడా ఎక్కడ కూడా ఎంత డేర్ చేసి ఎవరు చేయలేదు. కాబట్టి మీ అందరికి కూడా వచ్చినందుకు ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా చిన్న ఉపన్యాసం. నెల్లూరు సత్యనారాయణ గారికి ఫస్ట్ వెంచర్ వెల్యాల గ్రామంలో డిటిపిసి లేఅవుట్ అప్రూవ్ ప్రకారం మరి ఇక్కడ వెల్యాల గ్రామంలో వెంచర్ ప్రారంభం మరి ఇక్కడ వేసినందుకు శ్రీ వేదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి టౌన్షిప్ పేరు మీద మరి మొదటిగా వారికి శుభాభినందనలు తెలుపుతూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జయపాల్ యాదవ్ ఎమ్మెల్యే గారు మరి వారికి, అలాగే స్టేజ్ పైన ఉన్న మరి వెల్యాల్ గ్రామ ఎంపీటీసీ అంబాజీ, సింగిల్ విండో చైర్మన్ కేశవరెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ పూనరవి గారు, అలాగే మరి మాజీ ఎంపీటీ శ్రీనివాసమూర్తి గారు, మరి జడ్పీ కోఆప్షన్ ముజఫర్ రెహమాన్, అలాగే అన్న సీనియర్ నాయకులు వెల్దండ సర్పంచ్ భూపతి రెడ్డి గారు, మార్కెట్ ఆమన్గల్ వైస్ చైర్మన్ గిరి యాదవ్ గారికి, అలాగే ఉప సర్పంచ్ అజీజ్, మన తలకొండపల్లి సర్పంచ్ లలిత జ్యోతయ్య గారికి, అంతారం సర్పంచ్ రాములు, మరి చౌదర్పల్లి సర్పంచ్ చంద్రయ్య రాలేదా, మరి చంద్రయ్య గారికి, మోదాపల్లి సర్పంచ్ మరి రామస్వామి, వేదిక పైన ఉన్న అందరికీ, మరి పత్రికా మిత్రులకు, అలాగే వేదిక కింద ఉన్న అందరు ప్రజాప్రతినిధులకు, మరి గ్రామస్తులకు, ఇక్కడికి వచ్చిన కస్టమర్లకు అందరికి కూడా మరి వెల్జాల్లో మొదటి వెంచర్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాభివందనం తెలియజేసుకుంటూ మరి వెల్జాల్ గ్రామంలో ఇది ఫస్ట్ వెంచర్ 6.5 ఎకరాలు. ఎందుకంటే వెల్జాల్ గ్రామము చుట్టుపక్కల అన్ని గుట్టలు ఉన్నాయి, ఒక దగ్గర చెరువు ఉంది. గ్రామము రాగా ఇక్కడ ఈ రోడ్డుకు జూలపల్లి రోడ్డుకు, తర్వాత తలకొండపల్లి రోడ్డుకు ఇక్కడ మంచి అనువైన ప్లేసు, పక్కనే స్కూల్ ఉంది. తర్వాత మెయిన్ రోడ్డు నుండి కూడా మనం సెకండ్ ఫీట్ 60 ఫీట్స్ రోడ్ ఉంది. అన్నిగా ఇక్కడ డిటిపిసి అప్రూవల్ ప్రకారంగా మరి 60 ఫీట్స్ రోడ్స్ అయితేంది. అన్ని విధాలుగా డిటిపిసి నామ్స్ ప్రకారంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్, తర్వాత బీటీ రోడ్స్ అన్ని డిటిపిసి నామ్స్ ప్రకారంగా హైదరాబాద్ లేదుందో మరి శంషాబాద్ కూడా మన గ్రామము
ఇక్కడ వయా నిర్దవెల్లి కొత్తపేట చూసినట్టయితే కేశంపేటకి వెళ్ళి 35 కిలోమీటర్లు ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుంది అండర్ గ్రౌండ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్పెషల్గా అండర్ గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అంటే పైన ఉండదు, పైన పోల్స్ లేకుండా మన ఢిల్లీలో బాంబే లాగా కింద అండర్ గ్రౌండ్ లోనే ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ వైరు. కాబట్టి మన గ్రామం వెల్యాల గ్రామం అభివృద్ధి మరి దినదిన అభివృద్ధి చెందడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. కాబట్టి ఇక్కడ గ్రామస్తులందరికీ చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులందరికీ కూడా అనువైన మరి ప్లేస్ కాబట్టి మనం దీనికి సహకరించి మరి ఇక్కడ నెల్లూరు సత్యనారాయణ గారికి సహకరించి ఇక్కడ అందరూ కూడా అందుబాటులో సామాన్య మరి ప్రజలకు అందుబాటులో రేట్లు ఉంటాయి. కాబట్టి మన మొదటి వెంచరు చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులే కాకుండా ఈ గ్రామస్తులు కూడా అందరూ ప్రోత్సహించి మరి ఈ వెంచర్కు ఇక్కడ చేసినందుకు మరి మరోసారి మా గ్రామం తరఫున నెల్లూరు సత్యనారాయణ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి వారికి సహకరించిన మరి ఆదిపల్లి నవీన్ గారికి మా మిత్రుడు, అలాగే మన సాధన రమేష్ అంటారు దాబా రమేష్ మా మిత్రునికి వాళ్ళిద్దరికి ప్రత్యేకంగా శుభాభినందనలు తెలుపుతూ మరి దినదిన ఈ 3 నెలల్లో వెంచరు మరి ప్లాట్లన్నీ అమ్ముడవాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ కి ఇనాగ్రేషన్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు కల్వకుర్తి జైపాల్ యాదవ్ అన్న గారికి మరియు మాజీ ఎంపీపీ సిఎల్ సీనన్న గారికి, ఎంపీటీసీ అంబాజీ గారికి, స్టేజ్ పైన ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులందరికీ మరియు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరి తలకొండపల్లి మండల్లో లేని విధంగా ఒక వెంచర్ ఏర్పాటు చేయడం అంటే చాలా శుభ పరిమాణం. మరి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రజల మనసుల్లో ఒకటే విషయం, 100 120 గజాలు కొనాలని కూడా ఆలోచన ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి మా వెల్జాల్ గ్రామ తరఫున నేను మీ చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీకు సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటట్టు ధర కేటాయించాలని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముందుగా వెల్జాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు లేఅవుట్ చేసి ఇక్కడ ఒక వెంచర్ ఏర్పాటు చేసి వెల్జాల్కు కొంతమందికి ఇండ్ల స్థలాలు లేనటువంటి వారికి ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ధైర్యం చేసి ముందుకొచ్చినటువంటి మా నెల్లూరు సత్యనారాయణ రాజు గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి మంచి కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి వేదికపై ఉన్నటువంటి నాయకులు, మన సింగిల్ విండో చైర్మన్ సోదరుడు మన కేశవరెడ్డి గారు, మరి గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీమతి సంగీత శ్రీనివాస యాదవ్ గారు, ఎంపీటీసీ సోదరుడు అంబాజీ గారు, మన జిల్లా పరిషత్ కోఆప్షన్ సభ్యుడు ముజిబుర్ రెహమాన్ గారు, సింగిల్ విండో వైస్ చైర్మన్ పూనా రవికుమార్ గారు, పెద్దలు పూజ్య బ్రాహ్మణోత్తములు, ఇక్కడ నరసింహస్వామి దేవాలయ నిర్మాణానికి చాలా కష్టపడుతున్నటువంటి పెద్దలు ఎక్స్ ఎంపీటీసీ శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు, అదేవిధంగా వెల్లండ గ్రామ సర్పంచ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు సోదరుడు భూపతిరెడ్డి గారు, ఆమనగల్ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ సోదరుడు గిరి యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా అంతారం మన సర్పంచ్ తరేడు రాములు గారు, తలకొండపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీమతి లలితమ్మ జ్యోతయ్య గారు, మాదాయపల్లి సర్పంచ్ రామస్వామి గారు, ఇంకా వేదిక కింద కూర్చున్నటువంటి అనేక మంది ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీల నాయకులు, రైతులు, యువమిత్రులు, పత్రికా మిత్రులు, గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి మీకందరూ కూడా నేను కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. బతుకమ్మ, విజయదశమి, దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వెల్జాల గ్రామం ఒక
ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్రం. ఇప్పుడే కాదు, నిజాం కాలం నుంచి కూడా వెల్జాల్ గ్రామానికి ఒక గొప్ప పేరు ఉంది, చరిత్ర ఉంది. ఆ కాలంలో వెల్జాల్ గ్రామంలో పోలీస్ స్టేషన్, ఆ కాలంలో వెల్జాల గ్రామము ఒక రెవెన్యూ కిరిక, అంటే రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ కిరిక. తలకొండపల్లి ఎట్లుండే వెల్జాలు కూడా అట్లే ఉండే. ఆమనగల్ కానీ, తలకొండపల్లి కానీ, కర్తాలు కానీ, మాడుల కానీ, వెల్దండ కానీ, ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ కిరికాలు. ఇక్కడ కూడా ఒక రెవెన్యూ కిరిక. ఆ కాలం నుంచే పేరు ప్రఖ్యాతులు. అసలు వెల్జాల సహదేవ్ సముద్రం అంటే చాలా గొప్ప పేరు. మనకు 4-5 సముద్రాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సూర్యరావు సముద్రం, సహదేవ్ సముద్రం, సుర సముద్రం. ఆమనగల్లో సుర సముద్రం. సూర్యరావు సముద్రం అంటేనేమో మా రాంపూర్, అదే సహదేవ్ సముద్రం అంటేనేమో వెల్జాల్. అదే నల్లరాల చెరువు కానీ, పడకాల్లో ఉన్నటువంటి చెరువు కానీ, అంటే మన దగ్గర కల్వకుర్తి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక 28 చెరువులు నోటిఫైడ్ చెరువులు ఉన్నాయి. అంటే 100 ఎకరాలకు పైబడి పారేటువంటి చెరువులు 500 ఉండొచ్చు, 2000 ఉండొచ్చు, 1000 ఉండొచ్చు, 28 చెరువులు ఉన్నాయి. చిన్న చెరువులు 650 ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఈ వెల్జాల గ్రామానికి గొప్ప పేరంటే, ఒక గ్రామానికి అయిన సావుకారాన్ని ఉండాలంట, లేకుంటే పెద్ద చెరువు అని ఉండాలంట. ఈ వెల్జాల గ్రామంలో 2 ఉన్నాయి. సావుకారులు ఉన్నారు, పెద్ద చెరువు ఉన్నది. మనకి ఇబ్బంది లేదు, సత్యనారాయణకి ఇబ్బంది లేదు, మనకి ఇబ్బంది లేదు. ఏ రాత్రి పోయినా సావుకారు దగ్గరికి డబ్బు వస్తుంది. ఎప్పుడు పంట పండించుకున్నా చెరువు నిండా నీళ్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ వెల్జాల గ్రామానికి అంత పెద్ద చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక విధంగా చూస్తే ప్రకృతి పరంగా నేచురల్ గా 2 గుట్టల మధ్యన వెల్జాల గ్రామం ఉంది. ఇప్పుడు 2 గుట్టల మధ్యన మొత్తం కూడా భూమి మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవడం జరిగింది, లేకుంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కట్టుకోవడం జరిగింది, రోడ్లు వేసుకోవడం జరిగింది, మంచినీళ్ళ ట్యాంక్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది, అదే స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది, హాస్టల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది, సబ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంక ఇక్కడ గుట్ట మధ్యన జాగలేదు. ఈ నరసింహస్వామి గుట్టనేమో మొత్తం అయ్యగారు ఆక్రమించాడు, కిందనేమో బ్రహ్మంగారి దేవాలయము అక్కడ నిర్మాణం అయిపోయింది. అక్కడ పోతేనేమో ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ మన చెరువు కింద, అన్ని ఎక్కడ చూసినా దేవాలయాలే. ఇక స్థలం లేదు. మరి స్థలం లేనప్పుడు మరి ఒక్కో కుటుంబంలో తల్లిదండ్రికి 2-3 కొడుకులు పుడితే, వాళ్ళు పెద్దగా అయితే పెళ్లిళ్ళు చేస్తే, మరి కొత్త కోడళ్ళు ఇంటికి వస్తే మరి వాళ్ళకు నివాసం ఉండడానికి, కాపురం చేసుకోవడానికి ఉన్న ఇల్లు సరిపోతుంది. 1 బెడ్రూమ్ వచ్చు, 2 బెడ్రూమ్లు వచ్చు, కానీ 4 కొడుకుంటే 4 బెడ్రూమ్లు కావాలి. కానీ అది లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఈ సత్యనారాయణ రాజు ఏదైతే వెంచర్ చేసిండో, లేఅవుట్ చేసిండో, ఇళ్ళ స్థలం కొనుక్కోవాలి, ఇల్లు కట్టుకోవాలి, సాఫీగా మనం సంసారం చేయాలి. ఇప్పుడు మా భుజపురేమాను ఒక కోరిక కోరిండు. 300 పెడితే కొనటోళ్ళు తక్కువ ఆదాయం, తక్కువ ఆస్తి, తక్కువ డబ్బులు కొనడానికి మరి ₹1,00,000 పెట్టాలంటే కష్టమవుతుంది. 150 లెక్కన మీరు ప్లాట్లు చేస్తే బాగుంటుంది, చాలా మంది ఉంటారని భుజపురేమాను ఒకటి చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో 180 ఉంది, 170 ఉంది, 250 ఉంది, 300 ఉంది. ఈ లెక్కన చిన్నోనికి చిన్న అంటే లేఅవుట్లో ప్లాట్ ఉంది, పెద్దోనికి పెద్ద లేఅవుట్లో ప్లాట్ ఉంది. కాబట్టి ఎవరి స్తోమత తగ్గట్టు వారు కొనడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. దీంట్లో డిటిసిపి లేఅవుట్ ప్రకారంగా గవర్నమెంట్ అయితే గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగిందో ఆ లెక్క ప్రకారంగానే ఇక్కడ ప్లాట్లు ఇవి మొత్తం కూడా లేఅవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. 10% ల్యాండ్ కంపల్సరీగా ముందుగానే గ్రామ పంచాయతీకి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఆ గ్రామ పంచాయతీ ల్యాండ్ లో మనము అక్కడ డెవలప్ చేయాలి, పార్క్ కూడా డెవలప్ చేయాలి. అంతేకాకుండా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాలి. అండర్ గ్రౌండ్ పవర్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అది కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. అంతేకాకుండా మరి ఇక్కడ మంచినీటి సౌకర్యం కూడా కలిగజేయాలి. పైప్ లైన్ వేయాలి, వాటర్ ట్యాంక్ కూడా కట్టాలి. రోడ్స్ కూడా మొత్తం కూడా మంచి రోడ్స్ నిర్మాణం చేయాలి. ఆ విధంగా చేసినప్పుడే వీళ్ళు డిటిసిపి ప్రకారంగా కొన్ని ప్లాట్స్ డిటిసిపి ఆఫీస్కు రిజిస్టర్ చేస్తారు. చివరగా మొత్తం ప్లాట్స్ అమ్మిన తర్వాత ఆ డిటిసిపి అధికారులు వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఆ డిటిసిపికి ఉన్నటువంటి నియమాలు నిబంధనల ప్రకారం
ఇది చేసిరా చేయలేని చెప్పి చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏవైతే మార్టిగేజ్ చేసుకున్న ప్లాట్స్ ఉంటాయో అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు. అంతవరకు వీళ్ళకి హక్కు ఉండదు. 1/4 ప్లాట్స్ మొత్తం కూడా డిటిసిపికి మార్టిగేజ్ చేయాలి. మార్టిగేజ్ చేసిన తర్వాత అది అప్పుడు వీళ్ళన్నీ సక్రమంగా చేసారు. తర్వాత ఇక్కడ బెనిఫిషరీస్ కు ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో కన్జ్యూమర్స్ కు మొత్తం కూడా ప్లాట్స్ అప్పచెప్పారు. దీంట్లో అన్ని సౌకర్యాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, మినిమం ఎమ్యూనిటీస్, కనీస అవసరాలు తీర్చారు అని వాళ్ళు మొత్తం కూడా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆ మిగతా ప్లాట్లు ఆ మార్టిగేజ్ నుంచి రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ వీళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. అప్పుడు వీళ్ళు అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా రిజిస్టర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వెల్జాలకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. ఎందుకంటే మేము తలకొండపల్లి నుంచి వెల్జాలకు రోడ్ లేకుండే. నేను ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు వెల్జాల్లో పర్యటించినప్పుడు నన్ను ఒకటే అడిగారు, మీరు తలకొండపల్లి నుంచి మిడ్జిల్కు బీటీ రోడ్ చేస్తారా? చేయరా? చేస్తా. చేసినా చేయలేదా? రవికుమార్ సప్లై చేస్తారు. పూలకృష్ణయ్య గారి సర్పంచ్ చేసినా చేయలేదా? చేసినా చేయలేదా? ఇవన్నీ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముఖ్యమంత్రిని వెల్జాల గ్రామానికి తీసుకొచ్చాం. జన్మభూమిలో తీసుకొచ్చి సహదేవ్ సముద్రానికి కావాల్సినటువంటి మొత్తం కూడా దానికి ఏమేమి కావాలి డెవలప్మెంట్ గురించి అవన్నీ కూడా ఇప్పించాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు మనకు మిడ్జిల్ నుంచి అట్నుంచి చెన్నంపల్లి కానీ, వెంకటాపూర్ కానీ, అదేవిధంగా అంతారం కానీ, జూలపల్లి కానీ ఒక రోడ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ వెల్జాల వరకు కలిపినాం. దాంతోపాటు ఈ మధ్యకాలంలో మనం మెదకపల్లి నుంచి చౌదరపల్లి, మాదాయపల్లి కూడా రోడ్ చేసుకున్నాం. ఇంకొక 1/2 కిలోమీటర్ ఉంది, నిలబన అది కూడా పెట్టించడం, అది కూడా మంజూరు ఇస్తున్నాం. అంటే వెల్జాల ఏమైపోయిందంటే కూడలైపోయింది. ఈ సింగల్ రోడ్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది ఉండే. మీరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కు ఇక్కడ నుంచి 30 నిమిషాలు పోతారని చెప్పి ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్తుంది, యాంకర్ చెప్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కు 30 నిమిషాలు పోవడం అంటే సామాన్యం కాదు. అందుగురించే ఈరోజు కడతాల్ నుంచి తలకొండపల్లికి 22 కోట్ల రూపాయలతోటి డబుల్ రోడ్ చేయించాం. మొన్ననే కంప్లీట్ చేయించాం. తలకొండపల్లి నుంచి మిడ్జిల్ కు 25 కోట్ల రూపాయలతోటి డబుల్ రోడ్ చేయించాం. ఇది కూడా డబుల్ రోడ్ చేయించాం. ఇప్పుడు మాదాయపల్లి రోడ్డు మెదక్పల్లి కూడా కలిసింది, గట్టిపరపల్లి రోడ్డు. అంటే వెల్జాల్ కూడలైపోయింది. నేను ఇక్కడ ఉన్న వారిని కోరేది ఏంటంటే, ఇక్కడ చౌదరపల్లి ఉంది, పక్కనే ఇస్రాయిపల్లి ఉంది, మాదాయపల్లి ఉంది, ఇక్కడ చెన్నంపల్లి ఉంది, ఇక్కడ వెంకటాపూర్ ఉంది, ఇక్కడ అంతారం ఉంది, జూలపల్లి ఉంది, చరదార కూడా ఒక చౌరస్తా మాదిరి అది కూడా తయారైంది. మీకు అక్కడ ఇబ్బంది ఉన్న ఒకవేళ వ్యాపారం చేసుకోవాలి, వెల్జాల కూడా ఒక టౌన్షిప్ అవుతుంది కాబట్టి వెల్జాల్లో ఉంటే అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయని చెప్పి భావించేవారు. తప్పకుండా మన సత్యనారాయణ రాజు చేసినటువంటి అరుణాచల ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ ఈ లేఅవుట్ లో ప్లాట్లు తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకుంటే కూడా వ్యాపారానికి పోవడానికి రావడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మిడ్జిల్ పోవడానికి, ఇక్కడ తలకొండపల్లి పోవడానికి, హైదరాబాద్ పోవడానికి, షాద్నార్ పోవడానికి, ఇక్కడ కలవకుర్తి పోవడానికి మంచి సెంటర్ అయితే కాబట్టి మీరు దీనిపైన దృష్టి సారించాలి. ఏ విధంగా చేసుకోవాలో మీరు ఆలోచించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మీరు రావడంలో కొంత ఆలస్యమైంది, దాన్ని కూడా చెప్పాలి. మన పూజ్యులు కీర్తిశేషులు మన కలవకుర్తి నియోజకవర్గాన్ని ఎమ్మెల్యేగా ఎంపికై మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు, నల్గొండ జిల్లాకు పార్లమెంటుకి ఎన్నికై, ఒక్కసారి రాజ్యసభకు ఎంపికై, కేంద్రంలో 2 సార్లు కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి మన కలవకుర్తి ముద్దుబిడ్డ మన జైపాల్ రెడ్డి గారి ఇవాళ ఆయన విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం మాడుగుల్లో ఉన్నది. దానికి జాతీయ స్థాయిలో ఢిల్లీ నుంచి అనేక మంది నాయకులు, రాష్ట్రం నుంచి కూడా అనేక మంది నాయకులు రావడం జరిగింది. అది ప్రారంభించడంలో కొంత ఆలస్యం 12 అయిపోయింది. దాని తర్వాత నేను మాట్లాడి, ఎందుకంటే మీరు ఫోన్లు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేనే మొదటగా మాట్లాడి, నేను మాట్లాడిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడంలో 1 గంట ఆలస్యమైనందుకు మీరందరూ కూడా ఇబ్బంది పడితే కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు. ఎందుకంటే మన జైపాల్ రెడ్డి గారి విగ్రహ ప్రతిష్ట అది చాలా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రావడంలో కొంత ఆలస్యమైంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు కానీ మా కేశవరెడ్డి ఏమో వర్షం వచ్చినటువంటి ఒక్కరే మాట్లాడు ముగించాలని కేశవరెడ్డి చెప్తున్నాడు. అయినప్పుడు కూడా 5-6 మంది మాట్లాడించాం. మళ్ళీ మా రామస్వామి పక్క నుండి సార్ అక్కడ దుర్గమ్మ దగ్గర అన్నం తయారు చేసినాం, అన్నదానం చేయాలి, తొందరగా ముగించాలేమో మా రామస్వామి అంటాడు మాదాయపల్లిలో.
అక్కడి నుంచి ఆమనగల్లోనేమో మన అనంతరెడ్డి మా వైస్ ఎంపీ తల్లి చనిపోయింది. 12వ రోజు ఆమనగల్లో ఆ కార్యక్రమం ఉంది. ఆమనగల్లో మెప్మాకు సంబంధించినటువంటి మన మహిళా గ్రూప్ మళ్ళొకసారి విజయదశమి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. జై తెలంగాణ. మరి ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఆహ్వానించి నెల్లూరు సత్యనారాయణ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ప్రజాప్రతినిధులకు, గ్రామస్తులకు, కస్టమర్లు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మరి వర్షాభావం వల్ల ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన హై స్కూల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భోజనం చేసి స్కూల్లో భోజనం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా మరి ప్రార్థిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తాం. వార్డ్ మెంబర్స్ రాగాలని కోరుతున్నాం. చిన్న సన్మానం ఉంటుందండి బాబు. అందరూ వెల్యాల వార్డ్ మెంబర్స్, గ్రామ పంచాయతీ వార్డ్ మెంబర్స్ వెంకయ్య, రాంపేట సీను, రాజు, గంగయ్య, అంజిరెడ్డి గారు స్టేజ్ మీదకి రాగాలని కోరుతున్నాం. ఎంఏ అజీజ్ డిప్యూటీ సర్పంచ్ ఇక్కడ నువ్వు, సీతయ్య, శ్రీ అరుణాచల ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ వారి వేదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ టౌన్షిప్ వేల్జాల గ్రామం తలకొండపల్లి మండలం రంగారెడ్డి జిల్లా నందు ఎమ్మెల్యే జి జైపాల్ యాదవ్ చేతుల మీదుగా ఘనంగా ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ శ్రీమతి సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్ మరియు మండల ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్స్, రైతు కమిటీ సభ్యులు, కస్టమర్స్, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్వంత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నెల్లూరు సత్యనారాయణ మరియు నవీన్ తదితర సిబ్బంది మొదలైన వారికి సత్కరించి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. శ్రీ అరుణాచల ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ వారి వేదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ టౌన్షిప్ వేల్జాల గ్రామం తలకొండపల్లి మండలం రంగారెడ్డి జిల్లా నందు ఎమ్మెల్యే జి జైపాల్ యాదవ్ చేతుల మీదుగా ఘనంగా ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ శ్రీమతి సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్ మరియు మండల ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్స్, రైతు కమిటీ సభ్యులు, కస్టమర్స్, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్వంత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నెల్లూరు సత్యనారాయణ మరియు నవీన్ తదితర సిబ్బంది మొదలైన వారికి సత్కరించి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.